अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल्क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कला कला मजबूरन तजड़े मौजू न इंसान यो नए मौजू था पदी बुनियाद बाने बोली कि दागे हाजत बहस जमुंग मख के नरवान दे सीरतुन नबी, लेकिन नन रमज़ान शायद आखिरी रोज़ई आखिरी जुमई पागे बुनियाद बांधे सो देर वजे तस्करा वाग बिदात चागत दीन पनुम शामिल कड़ी शुई दी दागे तस्करा जरूरी है। सूरतुल हुजुरात मुंबनी दुआयतुन मालुस्तली के कुरान मजीद योद्वा अखलाक खई आगे चाहता खई चा मोमिनानी अल्लाह का किताब ढेर अजीब किताब है। देखो कला आवाज की आम या युहन्नास सर आवाज की कला या युहन नबी वही कला या युहल्लज़ीना आमनू वही और अल्लाह दा से बंदेगान इश्तरे चीद अल्लाह दे किताब हर लिहाज सरा हर पहलू बान खिदमत की निदाआत और रहमान पनुम बांधे वो किताब बाजार के मिलावेगी और पाए कि अगर टोल आए तूने जमगड़ी दी चागा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सर शुरू दी है कि मकसद दारे चे अल्लाह मोमिना तस्वयल वाड़ी ये तो खुसूसी खिताब हुई। दा सूरतुल हुजुरात अक्सर व बेशतर आयतुन दो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ने शुरू की कारद दे मुखातब मुसलमानान दी मोमिनान दी इस्लाम और ईमान द्वा जुदा जुदा सुजुन दी और दा योबल सरा लाजिम मजलूम दी तड़लिशी दे ईमान ताल्लुक दे इंसान बातिन सरी और दे इस्लाम ताल्लुक दे इंसान जाहिर सरी योसो बुनियादी अकीदी दी इंसान चे पागी अकीदा साती ना मोमिनी और योसो बुनियादी आमाल ली इंसान चे अकी ना मुसलमानी। लेकिन दे नुक्ता बाने जान को यवल गवाड़ी कि अल्लाह दे इंसान आगे इस्लाम कबले चागा दे ईमान पर बुनियाद बांधी यो सड़े जाहिर के हर समरा मुसलमान कारी लेकिन ईमान निश्तरे खुदा काबिल कबूल न देदा इस्लाम जमुंग दे दौर के यो तहरीक चलेगी आगे तहरीक तवेली ही मुख्तलिफ अदियान यो बलसर यो जैकोल इत्तेहाद बैन अदियान दागी बुनियाद पर एक खबर बांध दे कि द इंसान ईमान दाग प्राइवेट मामला जाती मामला ये इंसान द इंसाना द पार सुमर बेहतर दे सुमर बेजरर दे सुमर मुफीद दे सुमर नफा बख्श दे मुगल दागा कतल पगार दा खबर है कपदी बुनियाद रीच दुनिया के दे नीकी आमशी ब्याह को टिक लेकिन दाए खल को मकसद दगन है
दागी मकसद दारे च द आखिरत द निजात दारो मदार दे हम पे इस्लाम बांधीवी न के पे ईमान और दे जमुंग बारे तालीम याफ्ता खलक डुबकड़ दे गरकड़ दे मसलन यो गैर मुस्लिम अगर इमदाद की दचा मंडी तरड़ी हुई मुसलमान उला या गैर मुस्लिम उला इलाज कई दागी इमदाद कई दागी मसाइबों की तकालीफों के दागी पकार राजी तो दे खल्क जहन दा जोड़ कर दे कि आखिरत के बदी जहन्नम तनजी अगर करी शिरकड़ ता बुनियादी गलती दार अल्लाह द आखिरत द निजात दारो मदार पदे यह दे चे इंसान ने शिरक न गई यो सड़े चे शिरक गई तो बहस अमल काबिल कबूल न है कारण मिसाल लुकमान हकीम ने लुकमान खपल ज़वीद चिकम वसीयत करे नागदाए चला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक ल ज़ुल्मुन अज़ीम शिरक ज़ुल्म अज़ीम ने और कुरान दावा ज़िक्र करेगा कि या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह कि यो सड़े दौरी दाने बराबर शिरकू की चरतल्लरे आसमान की होगी यो गठ के दन नहीं होगी याति बिहल्लाह अल्लाह वदारा वली वदारे हिसाब बगई यानी शिरक नाकाबिल मुआफी दे आखिरत के द शिरक माफी निश्त है दुनिया के इंसान द मर्ग नमक के द शिरक न तौबा वासी अल्लाह कबली खुदा जहन निजान ला सड़े न जुड़ी चिफलान के देर खकारू न गई सो शका गैर मुस्लिम दे आखिरत गंदे दाग दे आखिरत दाग निशी दे दाखिरत द निजात दारो मदार अल्लाह यखरे पे ईमान मान दे ईमान मकसद दारे चे दे के द शिरक आमेजिश नहीं यो सड़े के ईमान सर शिरक गट की न अल्लाह द ईमान न कबली वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून सूरत यूसुफ के कुरान मजीद दा वजाहत कर चे अक्सर खलक दासिरी चे अल्लाह बांदे द ईमान सरसरा शिरक हम गई यानी ईमान सरे शिरक गट कर दे खलक कोई दावसूकी नो आलूसी हनफी मुफस्सिर दे तफसीर रुहुल मानी अगवई मिन उलाइका आबदतुल कुबूर आ खलक चेगी ईमान और शिरक गड़बड़ कर दे दा खबर परस बिदतियान दी कुबूरी मुब्तदिईन सुमर जिगंदी दीद शिरका में जश्कर दखल ईमान अन्नाज़िरून लहा अगीर पारा मनख्ती गई दम्मड़ो न दासी यरीगी संग इंसान द अल्लाह ने यरीगी ज्वंदी रवना बार के ईमान और इस्लाम के दा फर्क जरूरी है और दा पोदल जरूरी दी च दा आखिरत द निजात दारो मदार ईमान बांध रहे चे इंसान की शिरक नहीं प्यादा खबर हम दाची यो सड़े मोमिन दे बस मोमिन दे कहता तो यो सड़े भी तो मोमिन है तो वायो जो मोमिन है जमुंग पखपल ईमान के से शक निश्ता बाद खलक दे रुआनी खलक दे अगर इत्तेहाद पैदा गई इत्तेहाद खसीज दे खो इत्तेहाद अगी द मुसलमानान में इसकी पैदा गई न मोमिनान में इसके न पैदा गई अयो तहरीक चलेगी दे मल्क के दन दे मल्क लबार मुश्ता दागी ख्याल दारे चे बाज मुसलमानान काफिरी इत्तेहाद बैनल मोमिनीन न हुई इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन हुई दागी वजह दादा चेगी अहले सुन्नत वल जमात दा काफिर हुई दा खलक सहाबे किराम मुसलमानान गणी खो मोमिनान न गणी
یو حدیث په مونږ په طالب علمه کې هغه حدیث باندې هغه وخت په مونږ نه پوهېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو داسې وخت به راشي، داسې وخت چې به بالکل د فتنو دوري، یو داسې زمانه وي چې خلق عالمان هغې د اسمان د سرمنې د لاندې ډېر ناکاره خلق وي. داسې خلق وي چې هغې د انسان په جامه کې ذئاب وي، ذئاب شرمخان وي، او داسې فتنې وي چې تدع الحلیم منه حیران، یو ډېر باعلم سړی په بیه کې حیراني څه وکړم. په دې حدیث به موږ نه پوهېږو چې دا ولا څنګه زمانه کې خدا تحریکونه کم چې د اسلام په نوم چلیږي دا مو کتل نو عیارې ښکاره شو چې دا خلک څومره د اسلام نه واقف دي، څومره په اسلام عمل کوي، او دا تی د غاښونو غوندې څومره د خوراک دي، کمې د خوراک دي او کمې د ښودنې دي. دا یو لویه فتنه د ملک کې چلیږي د اتحاد بین المسلمین، د دې مشري روافض کوي. خلک چې صحابه کرام ته نعوذ بالله کافر وي، خلک چې د هغې عقیده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو صحابه کرام ټول مرتد شو. د دې خلقو دپاره جواب دا زګی چې قرآن په دې سورة الحجرات کې یا ایها الذین آمنو وی، او قرآن د الله انزله بعلمه، قرآن الله رب العزت په خپل علم نازل کړی. یو سړی ته چې الله مؤمن وي دی مؤمن دی، دی بیا نه کافر کېږي. که دی کافر کېدی الله به هغه ته یا ایها الذین آمنو نه ویلي بلکې یا ایها الذین نافقو به ورته وي. په دې وجه دا آیتونه علمي خبره د کوم ته ده چې دا دلیل دی د صحابه کرامو د کلک ایمان. کای کې کفر وی بالفرض نعوذ بالله من ذلک، نو دا الله کتاب بچره هغې ته یا ایها الذین آمنو نه ویل. خو چې کله یا ایها الذین آمنو وی الله د خپل علم مطابق وي. ښکارا د الله علم کلی دی، ازلی دی، ابدی دی، هر ذرې ته شامل دی. په دې وجه کم ته چې هغه مؤمن ویلی دي نو که خلک غاپي نو غاپي دي. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، دغه کسان دي صحابه کرام چې الله د هغې په زړونو کې ایمان دننه لیکلی دی. اوس که څه خلک هغې ته کافر وایي نه وایي نه، مونږ څه ویلی شو هغې بار کیف قرآن مجید دلته کې आवाज کوي، دوه आवाजونه دي، دوه نداءات دي. لومبنی आवाज دا دی چې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، الله او د هغه د رسول نه وړاندې کېږئ، ما مخکې کېږئ د الله او د رسول. څه مطلب دی؟ یو عمل قرآن کې موجود دی، حدیث کې موجود دی، په هغې عملو کې یو چیز قرآن و حدیث کی نہیں تھا، خبر ختم. بظاہر خدای وڑا خبر دا کہ انسان دے دا اللہ و دا غد رسول نے نم مشرکی، لیکن انسان کے دیوانے سو چکی نو دا ټولو بدعات و جرلو بس. بدعات هاغه عمل وی چې هغه ته الله ترغیب نه ورکړي، د رسول په عمل کې هغه نه موجود، صحابه کرام عمل کې هغه نه موجود. سو قیاس اجتهاد دا غي مرګرتیا نه کوي. هغه عمل چې کله نن اجر وګڼل شي، ثواب وګڼل شي، هغه ته وایي بدعت. دا بدعت څه خډیر شي دي. ډیر بدعت داسې وو چې پای کې وا پیسې ملاوي دي، ډیر بدعت داسې وو چې پای پیسې نه ملاوي دي. دو قسمه بدعت. اکثر خلک ناواقف دي، نوې نسل خو بالکل ناواقف دي. راغی شل 25 کاله مخکې د
علاقوں کے د بدعت خکرے ولګي دي اوسم بعض کلی بعض علاقې داسې دي چې کې بشمیره بدعت لس دولس کاله مخکې هغه بدعت چې کې پیسې نه وي نو خلکو هغه پرې خول بے پیسو بدعت یې پرېږي خو بعضې بدعتونه داسې دي چې کې پیسې ملاویږي نه غلا نه پرېږدي هغه یو بدعت په بیګا شوي د رښتینې شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم سو رمضان دنیا کې ژوندې پاتې شوی دریش په تکاله د هغې عمر دی د مدینه منورې په ژوند کې جنگ بدر کې دوران کې 2 هجری کې روزه فرض شي چې دا مونږ وایو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات پورې کم سے کم ماته 9 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله ژوند دی په دې 10 رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته کې سورہ عنکبوت او سورہ روم په دې رښتیا مشپنه وي نه خلق جمع کړل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کې تراویح په جمع نه کړي د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې په جمع نه کړي لہذا سوال نه پیدا کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور خلافت کے تراویح وانے جمع شروع فلا سیدنا عمر با ماسفتن تراویح پا جمع نکولے فرمائل وے واللتی تنامون منها آگا ٹیم چی تاسو دے آگا دینا بہتر دے خلط مبحث کی خلق کی اولانجے جوڑا کرے دا سیدنا عمر دور کې د سیدنا عثمان دور کې د سیدنا علی دور کې رضی الله عنهم اجمعین دا خلفای راشدین دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو پابند دي چې زما سنت او د خلفای راشدین سنت مضبوط ونیسئ لیکن خلفای راشدین زمانه کې دې پته نه لګي چې هغه په دې رښتیا مشپله گیا شوی او سورہ عنکبوت او سورہ روم د هغه لستلی هیڅ چرته ثبوت نشته خلق وی ثبوت ته خېټه کې څه خبره کې مری دا فعال البیان وضاحتوں کا کم ځای لیکلی سمرقند کې یو فقيه تیر شه د ابو اللیث سمرقندی وی هغه دا کتاب تنبیہ الغافلین په کې حدیث لیکل ہے چې چا سورہ عنکبوت او سورہ روم په دې رښتیا بشپو ور داخله اجر به ملاوي سوال لای چې دولسمه صدای عالم ته حدیث څنګه راورسید کم نه راورسید خلق مدو کا گواز دا حدیث کم ده دا خمان واغ تنبیہ الغافلین دې خلکو ته پدم نشته یعنی یو حدیث نے امام بخاری تا معلوم دے نے امام احمد تا معلوم دے نے امام ابو حنیفہ تا معلوم دے نے امام شافعی تا معلوم دے فکل عالم کی یو ابو اللیث سمرقندی دے چلی صاحب محدثن محدث نہ دے فقیح دے اصول لائی چی فقیح داغا میدان فقہ دانا کے حدیث خدا حدیث نہ دے بیادارہ چی دے علاقہ کی اکثریت پیروکار دید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد خپل فقہ کی چرته دې طرف ترغیب ورکړل خدا څنګه دین دی چې نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته نه فقہ کتابونو کې شته اور راضی راسیز پاک و هند کی خاص کی پاکستان او ہندوستان کې دا بدعت ته بل ځای نشته اور بیا دا پاگے پیسے اخلی یو خدای چې انسان قرآن مجید چاہتا اخو تعلیم اگر ورکو تربیت داغو کپدے اجرت جائز بشک یو سڑی قرآن مجید شفا دا پارول اس پاگے اجرت جائز
یو سړی قرآن مجید دې دپاره ولوستو چې چاته ترجمه وکړي، چاته د هغې وضاحت وکړي، په هغې اجرت جایز. لیکن یو سړی قرآن مجید محض الفاظ وی د ثواب په خاطر، په دې اجرت جایز دی. احنافو په نزد حرام دی. علامه شامی په دې مستقل کتاب دی شفاء العلیل لاغې نوم دی، فی الوصیة بالختمات والتحالیل، داغه چې کوم رسائل دي ابن عابدین ایک مستقل رساله ده. احناف مذهب دغه ده. بیا اکثر او بیشتر دلته چې کوم خلق دی غزان ته دارالعلوم دیوبند فاضل وی یا داغه تزان منسوب کوي. علماء دیوبند دې ته بدعت وی. حیران یو په دې باندې چې دا څنګه مسلمانی ده. دیوبندیت ندا بار دی، حنفیت ندا بار دی، د صحابه کرامو د عمل ندا بهر دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د عمل ندا بهر دی. دا څنګه مسلمانی؟ هغه بدعت چې پای باندې شیطان ډېر خوشحالي هغه راوړې دی بزرګ شپو ته. دا بدعت ده. مولا علی قاری او خبر لیکل دا هغه وی البهلوان الذي يلعب فوق الحبال. مرقات کی لیکلی دی بهلوان جادوگر ته وی مداری. هغه مداری چې هغه رسو سره لوبې کوي او پای باندې پیسې اخلي، پیسې ګټي پای باندې. هغه بهتر دی دا هغې سړي نه چې قرآن د ثواب دپاره ویلی دی او په هغې اجرت اخلي. مرقات کې دا لیکلي دي. هغه دا هم لیکلي دي چې یو سړی قرآن د ثواب دپاره ولولي او په هغې پیسې اخلي. دا یې سړي مثال دا سره چې هغه د خپلې څپلۍ تلې پاکوي نو مخ باندې ومږي. مرقات خو دې هر ځای نیغ نیغ کوي. مرقات کې دا مسله لیکلي ده. دا بدعت دی. عوام غریبانان نه پوهېږي. د هغې د ګناه پیټې په دغې خلقو دی چا چې دې بېلارې کړي دي. دوه بدعات دې جمعې پر ورځ کېږي. یو دا چې دې ته جمعة الوداع وایي. دا بدعت ته دې ته جمعة الوداع وایي. الاثار المرفوعه کې مولانا عبدالحی لکروی دا لیکي د جمعة الوداع ویل بدعت ده. چا ویلي دي الوداع الوداع جمعې ته یا رمضان ته الوداع وایي. دا بدعت ته خلقو جوړ کړی دی. الله ندی فرمایلی، رسول الله ندی فرمایلی او جمعې پر دا بدعت وکړي. دویم بدعت په دې ورځ دا دی چې یو مونځ کې هغې ته قضاء العمري وایي. بریلیان په هغې ډېر زور ورکوي. دیوبندیان خو ښه ده پرېښې ده هغه ځکه هغې کې څه مزدوري نشته. بریلیان په هغې ډېر زور په دې بنیاد باندې کوي چې زمونږ بدعتیت خامخا ښکاروي. رسالې هم لیکي، شاید نن اخباراتو کې هم راغلي، ډېر مضامین لیکي خلک په دې ورځ. کله حدیث پیش کی چې چا په دې ورځ باندې یو قضا مونځ وکړو نو ګویا کې دا یو کالو مونځونه سره وګرځول. تپوس وکړه دا حدیث کوم ځای لیکلی؟ یره پکار ده الله نه. حدیث کا راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قال علی ما لم قل فلیتبوا مقعدہ من النار. یہ را پکار یو سړی چې ماته یو داسې خبرې نسبت وکړي چې هغه ما نه کړی نو دا سړی ځان له جهنم کې کور جوړوي. جهنم کې کور مه جوړو. دا بدعت دی. د دې بریلیان یو کتاب دی ته بهار شریعت وایي. پای کې لیکلي دي چې قضا امري په دې نیت کول چې دا یو کالو اجر ملاویږي دا بدعت. دې خلکو ته د خپلو مشرانو کتابونه هم نه معلوم. بهار شریعت کې لیکلي دي، مولوي امجد علي بریلوي لیکلي دي، احمد رضا خان هم لیکلي دی خپل کتاب. دا بدعت.
مولانا عبدالحی لکھنوی په دې موضوع یو مستقل رساله راغې ته وایي ردع الاخوان رونای اغیل تنبیه ورکول ير ورکول عن محدثات آخر جمعات رمضان چې د رمضان په آخري جمعه کې خلک کم کم بدعات کوي هغه مستقل رساله لیکل د مولانا سرفراز صفدر زوی دی قارن نوم دراغه اگر هغه ترجمه هم کړی د اردو کې دا کتاب نوم دی مختصر کتاب قضاء العمر بدعت دا دومره بدعات دا خلق چې کوي دې مقصد سره او مونږ د دې دومره شد و مد سره هر کار مخالفت ولیکو مونږ ته د آیت کریمه مخکې ده چې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله دا زمونږ فریضه ده بل چا خلاف आवाज نه ده اسلام داسې دین دی چې زمونږ دا ایمان دی چې دا تر قیامت الله چلی او دا به الګه چلیږي چې داسې خلق پیدا کیږي چې هغه نفي کوي د دینه تحریف الغالین د غالی خلقو تحریفات او بدعات اسلام په خپل اصلي شکل کې ښکار کول بغیر هغه داري چې د جمعې د رمضان په آخري جمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم اس ترغیب نه ورکړي چې تاسو الوداع وای او نه دا فرمایلی چې تاسو قضا منځ نه وګه ایسے نه دی فرمایلی رسول دنیا ته صدا پار راځي قران یو ضابطه پیش کړی دا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله دنیا ته رسول دې د پاره لګلی شوی چې داغه به اطاعت کولی اصول لاری المتابعه كما تكون في الفعل تكون في الترك ايضا دا قاعده دراصل دا حافظ ابن قیم زاد المعاد کې دا لیکل دا د نیت د بحث دلان دی چې د مونږ د پاره نیت د خله څنګه ده جائز ده یا ناجائز او بدعت اگر مولا علی قاری نقل کړی دا انما الاعمال بالنیات فضیل کې د عبارت مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره منځونه کړی دي نیو مونږ تاغه په خله باندې نه دی ویلي چې نیت میکړې د اخلاص نیت د ځلا عمل دی په دې وجہ د چا چې اراده چې مونږ کوم نو دا غزله کې راشي زمونږ کوم دا نیت دی د چا چې اراده نو هغه وی زرو جنې سم لکه اراده رااله د صوم غدن نوایت من شهر رمضان د ځان چا څه شی جوړ کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې دې ثبوت نشته حافظ ابن قیم دا لیکي او دا غنه بیا مولا علی قاری نقل کوي هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره منځونه کړی دي هغه ته په خپل نیت نه تړل او قاعده دا چې د پیغمبر تابعداري څنګه دا په کولو کې لازم ده نو کوم کار چې هغه پرېخه ده داغه کار په پرېخو دو کې تابعداري لازم ده المتابعه كما تكون في الفعل تكون في الترك ايضا څنګه چې پیروي په کولو کې ده نو پیروي په نه کولو کې ده سوال لای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا مې مسکړې نه چې نه دې کړې نو تقوا دارا چې مونږه ورکو لنډه خبره فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع یو سړی د یو داسې کار باندې مواظبت کوي همیشګری کوي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي نو دا سړی بدعتي دی بدعت دی لوی جرم دی دومره لوی جرم چې انسان تر کې مې دینه توبه نه ایستلې په دنیا کې نه الله نه معاف کوي دا ګناه کبیره ده شرک او بدعت گناہ کبیره دی ګوره مونږ نه وایو چې بدعتي کافر دی خو بدعت دی گناہ کبیره ده گناہ کبیره اصول لري چې انسان وا د زړه د ویخ نه داغه نه د الله نه معافي غواړي
الله ما دا غلطی کړه ودا ما ته معاف تدویم آیت کریمه مقصد دغه ده لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای ناست دی تاسو خپل आवाजونه داغه د आवाज د پاسه کوي ما دغه ادب خي حافظ ابن قیم زاد المعاد کې را لیکلي چې یو سړی خپل आवाज د پیغمبر د आवाज د پاسه کی دا ګستاخی دا او دا بے ادبی ده ښکاره ده نو که یو سړی خپل ذوق د پیغمبر د ذوق د پاسه کی خپل اجتهاد د پیغمبر د اجتهاد د پاسه کی خپل پویا د پیغمبر د پوی د پاسه کی ته د باره کې څه خیال دی به هم گناہ کبیره دی بدعات مونږه سے نه راتو ته مونږ همدردی د قوم سره چې الله د خپل پیغمبر خیال دومره ساتي چې مسلمانانه پابند کړی دي چې خپل आवाज با د پیغمبر د आवाज د پاسه کوي نه اقتضاء د نفس دارا چې انسان د خپل عمل د پیغمبر د عمل د پاسه کوي نه د پیغمبر پسې پسې رواني اصول لري چې په عبادتو کې قیاس نه یو عبادت څنګه الله رسول کړی تب هغه شانت کې دا आवाज پورته کول سره یو خبره کو بیا ورې بل خبره باید مسلور منټ خبرې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د وفات نه داغي په مسجد کې आवाज پورته کول جائز دي که ناجائز د قران د وینا مطابق حرام دي سیدنا عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته یو سړی ولید مسجد نبوي کې आवाज پورته کړو هغه ورته وایي د کوم ځای دی خارج هغه وایي زه طائف یم دا ورته فرمایي که ته د مدینې وې نو ته ما برابر کړی دا قرآن نه لوستی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ته احترام وایي خلق رال مسئلے نبل ثابت دی احترام د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په موجودګۍ کې چې څنګه دنیا کې لازم وو نو پس د وفات نه داغي په مسجد کې داغي احترام هغه شان لازم دی امام احمد بن حنبل یو دوه کسان لیدلو چې هغه مسجد نبوي کې په تیز خبرې کولې د نبی صلی الله علیه وسلم روضه پاک نه فرمایل یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی بعض خلک مونږ تاسو نسبت کوي د بعض غلط خبرو چې دا چې پیغمبر ګستاخ دی ګستاخی ته پیژنه نه زمون ایمان دای چې یو سره د پیغمبر ګستاخی یا کافری مسلمان نه دا زمون ایمان کتل نه دی خدای چې کوم څه ګستاخی وي نه ګستاخی نه او شریعت چې کوم ته ګستاخی وي نه تا معلوم نه مونږ ته استادان ویل یو شریف شاګرد هغه چې د استاد په مصلی ودرېږي خدای خپې ربي داولېږي د دې وجه هغه احترامي هغه عقیدتي چې د شاګرد په ځل کې د استاد موجودي د یو سړي پلار چې مړ شي هغه ته ډېره مو د خپل پلار یادي دا کټ دا کورسه دا غي استعمال کې هغه ته حج کچاهٹ محسوسی کی داولے تدی بنیاد احترامی تدی بنیاد علم الغیب نہ ہے تدی بنیاد احترام دے پدے کتب ویشوے نو سپائے حدیث ہم پوئے گے کہ سیدہ عائشہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نزبا قبر خواہ کے بیلو پٹے ہو غٹ صادر بما نپسرو ابو بکر چې وفات شه زما پلار نو امبا غټ صادر نه بغیر تلم خو چې کله سیدنا عمر وفات شو نو بیا ما صادر اچو حیا من عمر د عمر احترام به مې کو خلک څه کوي
عمر جی هلته نه لیدله. عمر چې لیدله د خاورو د لاندې نه، نو څادر څنګه پټه کړه؟ نه په پښتو پوهېږي، نه په محاوره پوهېږي، نه په عربي پوهېږي. حیا من عمر دا مطلب چې د عمر مخکې د دنیا کې سرتوره نه ګرځېدم، نو پس د مرګ هم د هغه احترام به ما دغه شان دی کو. د دې د مړي روایت سره تعلق نشته. زمونږ خو یې نه منئ، خو ستاسو یو مفتي دی، مفتي رشید احمد لدیانوي، د هغه فتاوا د احسن الفتاوا، هغه وایي د دې نه روایت نه ثابتېږي. د مړي سما مختلف فی دا مړی اوري که نه اوري، دې کې اختلاف دی، لیکن مړی لیدل بالکل نه کوي. لیدل جدا چیز دی، اورېدل جدا چیز دی. احادیثو کې ثبوت دا اورېدو دی، نه کې د لیدلو. تمہار کیف احترام د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه دی. ما ویل عباداتو کې قیاس نہیں. صحیحینو کې حدیث راځي، آیت کریمه نازل شو، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اے ایمان والو دا اللہ پر رسول باندې صلوات و سلام وایي، حکم نازل شي. اوس خلق رواج جوړ کړي دا به وایي، خلق ته وایي درود شریف وایي، خلک درود شریف وایي. دا بدعات مه کوئ. دا آیت کریمه نازل شو، صحابه کرام یې نو ویلي. داغي عربي جواب، صحابه کرامو کې څوک غیر عربي نشته دی. سلمان فارسی یا بدرې کسان کو نور هغه عربي زده کړی ده. فاری پدې پوېږي چې دا دین دی، دا عبادت دی. عبادت هغه چې مونږ ته الله رسول وایي. هغه رال نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله مونږ خو سلام پیژندل دی. موږ کې مونږ وایو السلام علیکم ایها النبی. تا مجلس ته راشوم السلام علیکم وایو. او کیف نصلی علیک، مونږ به صلات څنګه وایو، درود به څنګه وایو. عبادت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. کوم چې مونږ موږ کې وایو دا وایو. یعنی عبادت طریقې او خودل، خپل ذوق، خپل اجتهاد، خپل علم، دا د پیغمبر د علم او د هغه د ذوق د پاسه کومه، د هغه د اجتهاد د پاسه مه کوه. دا بدعات دي. باید چې په دې ورځ باندې مونږ د بدعاتو ارتکاب ونکړو. سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه او سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمایل الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتهاد فی البدعه. میان روی سره معتدل عبادت د سنت مطابق کول دا د هغه بدعت نه ډیر بهتر دی چې په کې ډیر اجتهاد او کوشش وکړي شي. بدعت کې څه کامیابی نشته. اصل کامیابی د سنت په اتباع کې ده. الله دې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفاء راشدین په سنت عمل توفیق راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.